ओम शांति 18 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा हेउछंती अविनाशी वैद्य जीए कि गोटे महामंत्र द्वारा ही तुमर सबु दुख दूर कर देउछंती। बाबा हेउछंती अविनाशी वैद्य जीए कि गोटे महामंत्र द्वारा ही तुमर सबु दुख दूर कर देउछंती। आजिर प्रश्न, माया तुम मानक मध्यरे विघ्न काहींकी पकाउछि? एहार कौनसी कारण बताओ। माया तुम मानक मध्यरे विघ्न काहींकी पकाउछि? एहार कौनसी कारण बताओ। आजिर उत्तर 1, काहींकि ना तुमे माने मायार सबुठारु बड़ ग्राहक अट। तार व्यवसाय बंद होई जाउछि, सेथिपाई से विघ्न पकाउछि। 2, जेतेबळे अविनाशी वैद्य तुमको औषध देउछंती सेतेबळे मायार बेमारी बढ़ी जाउछि, सेथिपाई विघ्न को डरी जाओ नाही। मनमना भवर मंत्र द्वारा माया छाड़ी पळाइब। ओम शांति। बाबा बसी पिला मानकु बुझाउछंती मनुष्य मनर शांति कही कही केते हैरान हेउछंती। प्रत्यह ओम शांति मध्य कहउछंती, किंतु अर्थ न बुझिबा कारणरू भगवान को शांति मागी चलीछंती। कहउछंती मध्य आई एम आत्मा अर्थात आई एम साइलेंस। आमर स्वधर्म हेउछि साइलेंस अर्थात शांति। जदि तुमर स्वधर्म शांति अटे तेबे पुणी मागुछ काहींकी? अर्थ न बुझिबा कारणरू ही मागी चलीछंती। तुमे जानिछ एहा हेउछि रावणर राज्य, किंतु एकथा मध्य बुझी नाहंती जे रावण साधारण भावे सारा दुनियार ओ स्वतंत्र रूपे भारतर ही शत्रु अटे। सेथिपाई रावण को जलाउछंती। एभली केही मनुष्य अछंती कि जाहाकू केही वर्ष वर्ष धरी जलाई थांती? रावण को तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाई आसुछंती। काहींकि ना ये तुमर सबुठारु बहुत बड़ शत्रु अटे। 5 विकार रे समस्ते बुड़ी फसी रहिछंती। जन्म ही भ्रष्टाचाररू हेउछि, तेणु एहाकू रावणर राज्य कुहाजिब। एही समय रे असरंती दुख रहिछि। एहार निमित्त किए? रावण। एकथा तो काहाकू जଣା नाही जे केउ कारणरू दुख हेउछि। एहा तो रावणर राज्य ही अटे। रावण सबुठारु बड़ शत्रु अटे। प्रत्येक वर्ष रावणर पितुला तैयारी करी जलाई चलीछंती। दिन को दिन आहुरी बड़ करी तैयारी करुछंती, कारण दुख मध्य बढ़ी चलीछि। एते बड़ बड़ साधु संत महात्मा राजा आदि अछंती, किंतु जणकू हेले भी जଣା नाही कि रावण आमर शत्रु अटे, जाहाकू आमे वर्ष वर्ष धरी जलाई आसुछु। आहुरी मध्य खुशी रे पालन करुछंती। भाबुछंती जे रावण मरीगला ओ आमे ता लंकार मालिक होइगलु, किंतु मालिक तो हेउनाहांती, बरं निजे केते पैसा खर्च करुछंती। बाबा कहउछंती तुमको एते असरंती धन देइथिली, से सबु केउठारे हजाई देल? दशहरा रे लक्ष लक्ष टंका खर्च करुछंती। रावण को मारी पुणी लंका को लूट करुछंती। किछि हेले बुझु नाहांती जे रावण को काहींकी जलाउछंती। वर्तमान समय रे समस्ते एही विकारर जेल रे पड़िछंती। अधा कल्प रावण को जलाउछंती, काहींकी ना ता पाई दुखी होइछंती। बुझुछंती मध्य रावण राज्य रे आमे बहुत दुखी होई जाइछु। एकथा बुझु नाहांती कि सत्य जुगरे यही 5 विकार रहिब नाही, सेठारे यही रावण को जला जिब नाही। पचार, यही रावण पड़ी केबेठारु पालन करी आसुछ? कहिबे एहा तो अनादि कालरू पालित होई आसुछि। रक्षाबंधन केबेठारु आरंभ हैला? कहिबे अनादि कालरू चली आसुछि। तेणु एसबु बुद्धिर कथा अटे ना। मनुष्य मानकर बुद्धि कौन होई जाइछि? पशु बुद्धि नुहति कि मनुष्य बुद्धि नुहति? कौनसी कामर नुहति। स्वर्ग को बिल्कुल जानी नाहति।
ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଦୁଃଖର ଏହି ଦୁନିଆ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତ କେହି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ଔଷଧ ରହିଛି। ବାବା ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବୈଦ୍ୟମାନେ କେବେ ହେଲେ ତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବେମାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ନାଟକରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ରହିଛି। ବାବା ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଔଷଧ ରହିଛି। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ନିରାକାର ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ଓ ସାକାର ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପତିତମାନେ ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି ନା। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକାଇବ। ତୁମେ ରାବଣର ଗ୍ରାହକ ଅଟ ନା। ତାର ଗ୍ରାହକୀ ଚାଲିଗଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ ନା। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଔଷଧ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଲା ଔଷଧ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, ରାମ ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଜପି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଥାଏ ଯେ ଏତିକି ଥର ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାମଙ୍କ ନାମର ମାଳା ଜପିବା। ଏହାକୁ ହିଁ ରାମ ନାମର ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି। ରାମ ରାମ ଜପ କଲେ କେହି ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରିବେ ନାହିଁ। ରାମ ନାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କେହି କିଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ମୁଖରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅଜପା ଜପ ଅଟେ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ରାମ ନୁହେଁ। ରାମ ତ ତ୍ରେତାରେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତ ଜପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି, ପୂଜା କରି କରି ତୁମେ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ହିଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କିଛି ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ଭୁଲେୟାର ଖେଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଅସରନ୍ତି ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ଚେହେରା ହିଁ ଚମକି ଉଠିବ। ଖୁସିରେ ଚେହେରା ହିଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ ନା। ମୁଖରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇଯିବା। ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା କୌଣସି କୃପା କରିଦେବେ ନା।
एकथा बुझिबाकु हेब जे आमे बाबांकु जेते याद करिबा सेते शतप्रधान होइजिबा। यही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक, तेणु हर्षित मुख अटंती। आमकु मध्य एहीपरि हेबाकु पड़िब। बेहदर बाबांकु याद करी आंतरिक खुशी मिलुछि जे आमे विश्वर मालिक हेबाकु जाउछु। आत्मा यही खुशीर संस्कार ही पुणी साथीरे नहीं जीव। पुणी यही खुशी धीरे धीरे कम होइजिब। वर्तमान समय रे माया तुमको बहुत हैरान भी करिब। माया चेष्टा करिब तुमे जेपरी बाबा को भूली जीव, जहा द्वारा सबु बेले यही परी हर्षित मुख रही परिब नाही। निश्चिंत कौनसी समय रे माया अणनिश्वासी करिदेब। मनुष्य रोगरे पड़िबा समय रे तांकु मध्य कहिथांती कि शिव बाबा को मने पकाओ, किंतु शिव बाबा किए एकथा केही जानती नहीं। तेणु कौन भाभी मने पकाइबे, काहीकि मने पकाइबे। किंतु पिला माने तो जानिछंती जे बाबा को मने पकाइबा द्वारा आमे तम प्रधान रु शत प्रधान होइजिबु। देवी देवता माने शत प्रधान अटंती ना, तेणु तांकु दैवी दुनिया ही कुहा जाउथिला। मनुष्य मानकर दुनिया तो कुहा जाए नहीं। सेठारे मनुष्य नाम ही रहिब नहीं। अमुक देवता बोली कुहाजिब, ताहा हेउछि ही दैवी दुनिया। एहा हेला मनुष्य दुनिया। एसबु बुझिबार कथा अटे। बाबा ही बुझाउछंती। तेणु बाबा को ज्ञानर सागर बोली कुहा जाउछि। बाबा अनेक प्रकार रे बुझाउछंती, तथापि शेषरे महामंत्र देउछंती जे बाबा को मने पकाइले तुमे शत प्रधान होइजिब ओ तुमर सब दुख दूर होइजिब। कल्प पूर्वरु मध्य तुमे ही देवी देवता होइथिल। तुमर चरित्र देवतांक सदृश थिला। सेठारे केही मध्य ओलटा सीधा कथा कहु नथिले। एभली कोनसी ओलटा सीधा काम ही हेउ नथिला। ताहा हेउछि ही दैवी दुनिया। एहा हेउछि मनुष्य मानकर दुनिया। फरक अछि ना, एकथा बाबा बसी बुझाउछंती। मनुष्य माने तो भाबुछंती दैवी दुनिया को लक्ष लक्ष वर्ष होइगलानी। एठारे तो काहाकु देवता कुहा जाई परिबो नाही। देवता माने तो स्वच्छ थिले। देवी देवता मानकु महान आत्मा कुहा जाए। मनुष्य मानकु केबे हेले महान आत्मा कुहा जाई परिबो नाही। एहा हेउछि रावणर दुनिया। रावण तुमर बहुत बड़ा शत्रु अटे। रावण सदृश शत्रु अन्य केही हेले नाहांती। प्रत्येक वर्ष तुमे रावण को जलाउछ, हेले रावण किए एकथा केही हेले जानि नाहांती। रावण कौनसी मनुष्य तो नुहे। एहा हेउछि पांच विकार। सेथिपाई एहाकु रावण राज्य कुहा जाउछि। पांच विकारर राज्य अटे ना। समस्तक पाखरे पांच विकार रहिछि। एहीपरि दुर्गति और सद्गतिर खेल रचना करा जाइछि। एबे तुमको सद्गतिर समय विषय रे मध्य बाबा बुझाइछंती ओ दुर्गतिर मध्य बुझाइछंती। तुमे ही उच्च को चढ़ुछ, पुणी तुमे ही तलकु खसुछ। शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन करा जाउछि। रावण जयंती मध्य भारत रे ही हेउछि। अधा कल्प हेउछि दैवी दुनिया, जेउठी लक्ष्मी नारायण राम सीतांकर राज्य चली थाए। एबे तुमे माने समस्तंकर जीवन कहानी को जानिछ। सबु किछि तुमर ही महिमा अटे। नवरात्रि रे पूजा आदि सबु तुमर ही होइथाए। तुमे ही स्थापना करुछ। श्रीमत आधार रे तुमे विश्व को परिवर्तन करुछ। तेणु श्रीमत को संपूर्ण रूपे पालन करिबा दरकार ना। समस्ते क्रमानुसार पुरुषार्थ करि चलिछंती। स्थापना होई चलिछि। एथिरे लड़ेई आदिर कौनसी कथा नहीं। वर्तमान तुमे जानुछ यही पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग अटे। यही समय रे पुराना दुनियार अंत, नुआ दुनियार आदि हेउछि। बाबा ही आसुछंती पुराना दुनिया को परिवर्तन करिबा पई। तुमको तो बहुत बुझा जाउछि, किंतु अनेक अछंती जिए कि ए सब भूली जाउछंती। भाषण परे स्मृति आसी थाए जे यही पॉइंट सबू बुझाइबार थिला।
କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେପରି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ଅବିକଳ ସେହିପରି ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦ ପାଇଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଓ କମରୁ କମ ପଦ ପାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଇଏ ସାହୁକାରଙ୍କର ଦାସୀ ହେବେ, ଇଏ ରାଜା ଘରେ ଦାସୀ ହେବେ, ଇଏ ବଡ଼ ସାହୁକାର ହେବେ, ଯାହାକୁ କେବେ କେବେ ରାଜସଭାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛ, ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଏଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣିଲେ ତ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା, ନ ଶୁଣିବ ତ ପୁଣି ବିଲକୁଲ ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହି ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ବା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏକଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାଜି ଭବ ବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ମନେ ପକାଅ। ଇଏ ବାପ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଥା କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ ସେ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହା ବେହଦର କଥା ଅଟେ ନା। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବଦା ଏକାରସ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତ୍ ଗୁରୁ ତିନି ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଖୁସିର ସଂସ୍କାର ଭରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ଚମକିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯଦି ଫରିସ୍ତା ବା ପରୀଟିଏ ଆସିଯାଏ ତେବେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା। ମାତ୍ର କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥିବେ। କେହି କିପରି ବି ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମର ଭାବନା ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କେହି ଅପମାନ ଦେଉ ବା ଘୃଣା କରୁ, ପୁଣି ବି ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ବା କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ,
କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ସେ ପରବଶ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ, ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ, ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।